Iviljana je z nami? O, dovolj, ja, dovolj vsega, Iviljana, dober večer. Večer, čudovito predavanje si imel, hvala, hvala. Kaj, a si me poslušala? Ja, normalno, Ja, ves čas. Ja, ok. kaj ne bi? Dobro, Ja. dobro. Ja, ok, glej, tukaj. Evo, veliko si me ponovno naučil, vedno znova me presenečaš in hvala ti za to tvojo poglobljeno znanje, ki nam ga ponujaš. Ne, Res hvala. vse nisem jaz tega nikoli ne bi se učil in odkril, če ne bi mene prizadele krivice, ki jih slišim. Vem, Mladi, vem. med dnevno jaz dobivam, vse ljudje niti ne vejo, jaz imam nenehno poln, pa ne blokiran sem, pa težko pridem do stvari, ker je vse je zmešan ta tehnologija in me blokirajo na vse koncih. Ampak Ja, se ne pstim. vmes, ko sem poslušala, se mi je trikrat prekinil poslušanje, sem se mogla znova registrirati. Bom ti povedal, kaj se je tudi danes zgodilo. Nastavil sem danes popoldan na 3 live kanale, tako kot vedno. Potem pa je prišel trenutek, ko sem to aktiviral in je bilo vse uničeno, zmrznjeno, Ja. IP in nemogoče je kjerkoli družbeno prenašati. Vse je zablokirano, ker pač sem dal tematiko, po kateri se odkrivajo resnice. Ne. Dobro, Iviljana, kar začni. Resnica je meč, ki boli. Ja, res je. Ja. No, tako, ampak ne zato. Stvar bo šla naprej, to bo kot metuljev efekt. Ja, Lepote, resnici ne moramo ubežati, vsi imamo še veliko za ja, popraviti, ja, osebnih lastnosti, odnosov, ja, ampak kdor se trudi, bo imel tudi rezultate. ja. No, daj, kakšen stavek, 2, nam to povejo v svoji tematiki, Ja, bom. da se malo tega oddaljimo, ker potem imamo pa še kar zanimiv film, ki pa Ja, spet. se ga veselim. Ja, Ja. ok. Okay, Izvoli, okay, hvala. prosim. Medsebojno spoštovanje. Priznam, da mi je to temo predlagala 12-letna deklica, ko sem jo vprašala, kaj bi mi predlagala, da bi govorila na našem Zoomu. Ki ga imamo vsak teden ob sobotah v okviru Društva za srečno življenje. In takoj ne da bi razmišljala in rekla, govori o spoštovanju. In sem jo vprašala, ker hodi v 7. razred, kako pa bi ona povedala, kaj bi rada ona povedala, da jaz razumem, zakaj si želi malo več zvesti, da se malo več pove o tej temi. In je povedala sledeče, da bi rada, da bi vsi v razredu drugega spoštovali, da bi si prisluhnili, da bi upoštevali razlike, ki so med njimi, glede dojemanja snovi, mogoče glede fizičnih sposobnosti pri telovadbi, glede narodnosti. Enostavno sem občutila, da v šolah med učenci ni dovolj spoštovanja in da se strinjam z njo, ko je omenila, da bi moral biti tudi predmet spoštovanje drugega. No, in glede na to, da sem dobila ta nasvet, sem se tudi vzela čas in sem danes o tej temi malo več razmišljala in vidim, da je to dejansko ena tema, ki se jo ne da povedati v 3-5 minutah. Ker gre za spoštovanje naše do bližnjega in spoštovanje bližnjega do nas, spoštovanje države do nas in naše spoštovanje do države, spoštovanje učiteljev do nas in naše spoštovanje učiteljev. In tukaj resnično to spoštovanje pogojeno, glede na to, kje smo, kaj si želimo in v kateri situaciji se nahajamo. Če gledamo iz vidika šole, je tukaj nujno spoštovanje učitelja do učenca
in spoštovanje učenca do učitelja in istočasno spoštovanje učenca drug do drugega. In če tega ni, potem je v šoli kaos, nemir, žalost, prepiri in včasih se zgodi, da otroci celo samomore delajo, ker se počutijo nespoštovane, odrinjene, nesprejete, ne dovolj ljubljene, nezadostne. In spoštovanje je odraz naše srčne kulture. In tukaj smo spet pri prvi alineji 9. člena statuta Društva za srečno življenje. To je ta brezpogojna ljubezen, ki jo sprejemamo in jo tudi darujemo. Če ni ljubezni, ki pokrije vse naše razlike, ki ne gleda, kdo smo, kaj smo, ki ne gleda na naše šibkosti, ampak se daruje brezpogojno. In to je ta ljubezen, ki je prvi pogoj, da lahko občutimo sprejemanje oziroma spoštovanje bližnjega. Spoštovanje je posledica ljubezni, ki jo darujemo drugemu človeku oziroma jo drugi človek daruje nam. In če bomo imeli to srčno kulturo, ki je v Sloveniji nažalost v tem trenutku v krizi, ker je ogromno sodb, ogromno nezadovoljstev, ogromno kršenja pravil, ogromno prisil, kazni. Le kako bomo lahko imeli klimo spoštovanja drugega? Le kako lahko spoštuješ človeka, ki namenoma krši tvoje ustavne pravice, tvoje človekove pravice in ne nazadnje tudi božje pravice? Ker pred Bogom smo vsi enaki. Bog želi vsem vse naj. Ali mi želimo drug drugemu vse naj? Ali mi delamo dejanja, ki so dejanja ljubeznivosti, spoštovanja tega? Oziroma, kako reagiramo na odnose naših bližnjih, kako oni reagirajo oziroma kako se obnašajo do nas. Pred nekaj dnevi sem bila v eni družbi, ko me je ena vzgojiteljica resnično nespoštljivo, skrajno nespoštljivo napadla, dobesedno napadla z sodbo, ki ni bila preverjena, z resnicami, ki jih ni preverila, ki so v bistvu, saj jaz to vem, lažnive, in počutila sem se ne samo nespoštovano, ampak predvsem ponižano. Ponižano do tiste točke, ko si nemočen, ko ljudje, do katerih ti sam čutiš spoštovanje in ljubezen, tega ne čutijo do tebe. In si začuden. Kako, jaz sem pa mislil, da me spoštuje, da me ceni. In ko slišiš mnenja, ko slišiš neupravičene sodbe, ne moreš ostati neprizadet. Zato je zelo pomembno, da razumemo, da je klima v Sloveniji odvisna od številnih faktorjev. Res od številnih faktorjev. In če ne bomo imeli na prvem mestu prve alineje 9. člena našega statuta za srečno življenje, lahko pričakujemo še veliko bolečin, veliko depresij, veliko sodb, veliko samomorov, veliko bolezni in veliko trpljenja. Zato je naše društvo za srečno življenje Belis kot ena lučka sredi teme v Sloveniji, ki opozarja na nepravilnosti družbe, zakonov, odlokov. In je prav, da to na glas povemo na tak način, da spodbujamo brezpogojno ljubezen,
da spodbujamo, da smo vredni te brezpogojne ljubezni in da tudi, če naredimo kako napako, da ta napaka ni finančno kaznovana, ampak da nam dajo podporo, nasvete, empatijo, spoštovanje, da to napako lahko vsi popravimo. Ker pravimo, ne za manj, ni narobe, da naredimo napako. Narobe je, da je ne popravimo. Ni greh, da smo na en način naredili, ker vemo, da ne bi smeli. Predvsem je greh, da to ne popravimo, se ne upravičimo, ne priznamo svojih zmot in zablod in naredimo tisto, kar je potrebno, da to popravimo. Zato je vredno, da razvijamo svoje duhovne vrednote, da se trudimo, da smo mi tisti, ki dajemo spoštovanje. Ne glede na to, da ga ne dobimo od bližnjih na tak način, kot si zaslužimo ali kot si želimo, ali kot bi bilo za nas najlepše, najboljše. Predvsem je pomembno, da smo mi tisti, ki dajemo spoštovanje, priznanje, pohvalo, ki dajemo resnično spoštljiv odnos, da prisluhnemo drugim, da istočasno priznamo svoje lastne napake, da delimo znanje, da smo dosledni, ko spoznamo resnico, da jo živimo in da seveda tudi verjamemo vase, da smo vredni življenja, spoštovanja, da ga dajemo in da smo tudi vredni, da ga sprejemamo. Toliko danes od mene. Želim, da se to spoštovanje resnično pomnoži v Sloveniji, tudi strani države in vseh vladnih odlokov, vladnih ministrstev, vladnih inšpektoratov, do nas državljanov in da tudi mi državljani delamo na tem, da delamo samo to, kar je prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis, da dajemo brezpogojno ljubezen in da verjamemo, da je to luč, ki spreminja temo, ki spreminja nespoštljivost v spoštljivost, nepravico v pravico, žalost v radost in gremo naprej. Hvala lepa vsem vam, ki ste mi danes prisluhnili in vsem, ki boste dejali spoštljivo, jo negovali in jo tudi pričakovali nazaj. Hvala lepa za vašo pozornost. Torej, iskrena in vsega srca hvala za te precej bolj tople besede, kot tiste, ki sem jih uporabljal jaz, za precej bolj človeški odnos, kot tistega, ki sem ga opisoval jaz skozi stvari. In tega nam manjka in se vidi, kam ta čas gre, kajti ko moraš 2,5 uri nameniti opazovanju tehnologije, ki uničuje našo človečnost in ko nam ostane samo 8 minut, 9 minut za toplo človeško besedo, pomeni, da je v tem istem sorazmerju v tej družbi tudi vse to tako močno narobe. Dobil sem pozitivno kritiko ta teden na naš 9. člen statuta o brezpogojni ljubezni in sicer je padla opazka, da tudi v brezpogojni ljubezni je beseda brezpogojen, kar pomeni, da jo moramo ne samo brezpogojno spoštovati, ampak tudi brezpogojno živeti, ker je dvakrat brezpogojno. Srčna ti hvala. Tudi tebi hvala, ja. Ker vem, zelo veliko krivic je narejenih strani odlokov, ki niso v skladu z ustavo. Ja. Družine so prizadete in prav je, da se tudi na to opozarja, vendar moramo tudi se odločiti za rešitve. In rešitev je pač
v končni fazi. Okay. Srčna hvala. Brezpogojna ljubezen. Ja, hvala lepa. Lep večer še naprej in želim da se ta film vidi in da se vidi kakšna Bog, gledajte, ljudje božji, ko se tisti virus začel na Kitajskem, je malo prišel v Italijo in po celem in imam občutek, da vse, kar prihaja od tam, da ni tako daleč, kot smo si včasih mislili Kitajska, ne? Ker danes vidiš po televiziji, jutri je pa že tle, ker že 50 let pripravljajo in sam čakajo, kdaj bojo pritisnili. Ne vem, zakaj se to počne, ne vem, s kakšnim namenom, ampak bomo videli, ali smo pod božjim ogrinjalom ali ne. Hvala, lep večer še naprej. Najlepša hvala. Adijo, ko noč.中国共产党人发展了中国特色社会主义，创造了到世界第2大经济体的发展奇迹。曾少老师教我唱支山歌给党听，洗尽风雨更懂得，跟着共产党才有新中国。努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。风险和挑战不仅来自外部，更大量来自内部。发动群众和社会各界力量，共同参与治安防范。看把主席给我们招手上，多荣幸啊！对，主席看着我们，这还有一个，这有些人不自觉是吧？是的，H8是你的车是吧？对，你的车就在路边停的，你忘记关窗户了。这个都没咱们放这儿，我们给他提醒一下。怎么样？有没有什么状况？没有，他那个，这好像对左边前有点问题。要强化风险意识，做到未雨绸缪，坚决捍卫政治安全。还有人呢？对。
写什么？常伟平，常伟平，你快，爸爸，你快回来！哦，好。去年暑假，他在陪我踢足球。我的丈夫是一个律师，在2020年1月12日被警方逮捕，说他颠覆国家政权。就是从那个时候，我就再也没有见过他。那第一件当然是我无罪。总之，我尽到了我一个作为法律人、作为公民的一个义务。我所做的这件事情呢，不管是希望那些被受冤屈的人能够得到清白，我希望你们都好好的。我过往没有实现的，能够去让你们因为生命里面有我而更好、更快乐的这样一个愿望。我希望在我重获自由之后，能够继续实现。你再长一长，你以后会跟他一样发达的。还记不记得他的胡子？那他的人品啊？你以前知道他被抓之前，你知道他是个好人吗？我不知道。不知道。我以为他就是个律师。那我记得你以前说那个。我爸在入狱之前给你讲一些案子啊啥的，因为他们是相当于是像访民啊，都是政府打压的对象。然后你爸又去给他们辩护。他们应该是公平的，为什么要那么打压呢？因为很多访民为什么是访民呢？他们的房子被拆掉了，突然之间，一夜之间，那个家里的家破人亡，等于说律师对他来说是一种阻碍。警察来了之后，他就不愿意一个人睡自己的床了，他就必须要跟我睡在一张床上。还有时候他会问我这个事情我爸爸怎么看，我爸爸会怎么做。他现在会开始出现这种问题，感觉他有点想他爸爸。那因为常伟平其实也是我的朋友，我们在2018年就认识了。当时我在做 Me Too 运动的时候，其实是有被一些因为当时 Me Too 运动是说了一些有权有势的人，或者是在学术资源上很丰富的人的一些教授的性骚扰事件，我是有被别人控告，说要控告我名誉侵权。那常伟平作为一个律师，他是第一时间联系我说他可以帮我做无罪辩护，帮我免费辩护。那我的朋友在这样的一个案子里面，我也不可能无动于衷，我也做了一个采访跟一个比较深入的稿子。2019年12月初，
常伟平和数十名律师和朋友参加了在厦门的聚会。会议讨论了时事政治、中国未来、律师的职业困境以及公民社会的出路。之后赴会的10多人纷纷被捕。常伟平被指定居所监视居住拘留10天，之后被软禁在他陕西的凤翔的老家。在取保候审的10个月里，常伟平拍摄了200多个视频日记。这个核桃树已经开过花了，现在已经开始有那个很小的核桃在生长，葡萄树也发芽了，然后已经爬上了房顶。这个三角梅呢，花全掉了，但是呢，最近又开始长了点新叶子，我感觉这个就是新的花朵，我们拭目以待吧。还有我们家这个大核桃树，但是今天我想让大家看的可不只是这只，看。2020年10月16日，他在视频日记中揭露自己在指定地点监视居住期间遭受的酷刑。我被锁在宝泰宾馆招待所的房间里面的老虎凳上，每天24小时10天的时间，这是一种极端的酷刑。对我造成的伤害是，我右手的食指和无名指到现在依然是麻木的。几天后，他再次被涉嫌煽动颠覆国家政权罪名逮捕。连这样的人都不见容于这个国家，那肯定是这个国家错了。我给大家介绍一下亮亮视野 AR 眼镜，在一个人流比较密集的情况下呢，让你的安保人员戴着眼镜，就可以快速找到一些有隐患的一些人员。是在我们整个公交车的一个上车门和下车门上面安装一个人脸的一个相机，然后端来做这个逃犯以及黑名单布控。有一些新的家庭矛盾，面部表情呢不是很好，可能说就会影响正常的工作。而提前使用我们的这个面部的识别特征，就可以及时的去触发到他的主管啊，这样的话可以更好的去触达到员工之间的交流。今天第一次体验这个，就是人脸识别这个系统，觉得还是方便多了。早上一般上班真的比较赶，大概2、3秒就可以支付完一个顾客，就是方便快捷啊，然后给我感觉是时代在进步一样的，科技现在慢慢的也在提升一样。
手铐，还有那个门口的就是那个监控，2个师傅还有拿了好多工具些什么的，我就觉得也不知道是不是我想多了，他这个或许是有更多的那个监控，更复杂一些，更高级一些。因为我这个很普通，就是把猫眼那个抠下来，然后用个螺丝刀就搞定了。这些警察他们会去找我的邻居嘛，散布谣言，说我是卖国贼，然后让他们孤立我们嘛。哦一样。那个中国是经常被那个欧美国家说是一个监视国家嘛，就是一个监控国家。你个人觉得怎么样？实际上就是这样。比如说我们的手机、我们的微信，就莫名其妙的被他们去监控着，而且有一些改动。我们当时就是家庭的聚会吃饭，然后嘛，我姐姐就拿那个手机上个拍了一个视频，然后想发出去，结果一会儿他的那个账号就是抖音账号就说显示他内容违规，就给他封掉了。后来我这样想，我就试验一下，是不是因为我这张脸被限制了，所以注册一个账号之后，随意拍了几个视频，都可以成功的上传。但当我的这个有我的方面，我这张脸的时候，又显示就是违规，然后这个账号又给我封掉了，封锁了，不让用。对。其实一开始我去年刚被释放的时候，我那种被限制的感觉并不强烈，因为我刚从监狱出来嘛。我之所以被关押到监狱，是因为我们更努力、更投入的为那些人去服务，为那些人去争取人权。他们在多起案件当中操纵、组织恶炒案件，人为制造热点事件。把敏感事件炒成政治事件，让不明真相的民众和网民跟进，煽动对政府的不满情绪。709整个的其实最早有将近300个律师被带走啊、谈话，是拘留、短暂的那个限制人身自由，有的被要求写保证书，有的甚至就被抓走。那整个最后被抓走的大概是有27个人。陆陆续续的被审判的可能只有那么几个人，都是接受境外培训，在国内挑事闹事，都是接受境外资助，配合人家搞乱中国。我和一些敌视中国的境外组织接触后，接受了他们的培训和资助。这些律师在电视上面被强迫认罪，但是我完全没有这么去做。所以他们就长时间的就无耻的就关押着我，继续就。你还是干活？你那干活那些，你20上监督我那干嘛呢？你说的话，我是上次我是说的是这个出大事情，这个主管我是同意说，就是为了你我的找，你自己是干啥的？你的。这个事给你看了真说想不到，你这做你自己，看我说你自己把好的事去做。你是不是应该告诉我你是干嘛的？这要求你登记一下有错吗？我出去，我这是。对啊，你出去，你现在的时候你登记了吗？我登记了，我扫码了。你没注意吗？客人登记了没有？在他的一个大数据的这个系统，再加上地面的这些，把整个人权社区
规划成各个网格，然后设置一些网格员，由这些网格员对这个自己的区域内发生的一些事情负责。居民一些大大小小的事务，基本上我们网格员都负责。一个网格员是负责400户，1000多个居民。切！你这上哪去了？回来了？收垃圾了。这垃圾回来这一弄，还能都挺远的。垃圾倒回去。他们可能就是一群比较特殊的人群，他们因为工作呀或者其他的可能会上访。对于这些人群，我们平时也会多注意他们的动态。哎，大姨，那个楼下我是小区的，然后楼下那个电动车是咋的？说那根电线是不是？我们也是由上级来返给我们的名单，然后可能他之前是有过类似的行为，然后返给我们，让我们重点关注一下。我们每天会把他的这个就是见面情况，然后录入上传系统，这样上级领导也可以实时的就是了解到他的一个动态。现在我们还是需要人每天去见面，这对那个维稳的人员也造成了不小的心理负担。随着那个科技的进步，人脸识别的越来越智能，我们现在有许多的工作的话也是越来越精简化。上面1000条线，下面1根针，如何将矛盾化解在基层？靠的就是450万网格员。血量工程就是我国为推进平安法治建设实施的重大民生工程。建设血量社区、血量门洞，通过改造升级电视机顶盒，群众坐在家里动动手指就能免费监看家庭周边的治安环境，形成了户户都是监控员的局面。我国的天网工程安装的有1.7亿台摄像头，是世界上最大的视频监控网络。预计未来3年还将新安装4亿个摄像头。那后面上一周就跟我说，他们看到了我的文章，就说我们就觉得这个人是你，他说跟你的气质太相似了。我觉得他们应该是会对你的行为举止、你的言行语言的习惯，他可能也是会有一定的分析。2019年，我参加了香港的反送中运动，我在现场写了稿子。我就因为写的这个稿子被抓去审问，而我当时在看守所已经被取了眼膜、声纹、指纹、掌纹，所以即便我戴着口罩，他们通过我的眼膜还是可以认识到我，或者是通过我在公共场所说话，他如果大数据已经连通的话，他们是可以通过声纹来辨识，哦，这是黄雪琴在说话。
好，温度。哎呦妈！我把箱子拉过来。好。好。哎呀，全家啊，我这么的那个什么，应该。我们家扔哪儿？啊？扔哪儿？垃圾桶啊，扔哪儿啊？兔子来了，你连垃圾扔哪儿都不知道了是吗？激动的。太激动了。哎，别忘了，视频见过。记住我们的。这还有。如果仅仅把这些事儿这个论证成颠覆国家政权的行为的话，那也是很可怕的，跟我这个是一样的。他所运用的一些手段，没有一个是通过武力的。你就是在美国，在那些高度发达的文明国家，他也是不允许颠覆国家政权的，他也有这个罪名。在我们中国的法律根本就没有这样的规定，然后警察就在这执法的过程当中。比如说，我跟你说颠覆，那就算颠覆了。还是画里面，给你看过。现在我就先去北京的各个机关跑一跑，这有什么问题呢？你从法律上来说，从情理上来说都是没问题的，但是。我也不能保证，就是说你做这些事情会不会就是绝对的安全。现在就是他们也不要脸嘛，他们直接就可以把我，就像老姜那样，就带回老家，一关。我倒还是想试一下的，不试怎么知道呢？我现在这个。2015年的时候，就是他爸爸被抓的时候，他才2岁7个月，所以在15年之前，我一直就是个家庭主妇，就是在家里相夫教子，生活很简单的幸福的生活。那个时候对我来说是，但是2015年之后，就是我丈夫突然失踪被抓，所以在那个时候我觉得啊，完了，就天就塌了那种感觉，不知所措。在那个时候对我来说是一个转折点吧。那个时候我跟709案另外一位家属就很快就走到一起了。王全章，王全章，他都蹦出来了。王全章。那我现在要干什么？第一，我就是要面对这样的生活；第二个，我要去寻找我的丈夫。禁止王全章律师会见。不是那个指示是谁通知的？哪一个总队下的？没有单位。没写单位啊？爸爸，你变成老头了吗？怪兽，快把我爸爸放出来！第987天，这是我们家属第27次来到最高司法机关控告。我们不知道还能坚持多久，但是我们不会放弃。你们干嘛呢？你们，啊！你们良心呀！你们下一代还跟你生活的一样的，还是做奴隶做马？你们愿意这样吗？啊！你们住得起这样高楼大厦吗？你住得起吗？是不是？你们吃这点东西，你们能保证你们好好活着吗？我们今天不是都是为了你吗？就我这个脸，咱找一个老外是干嘛？找老外。干嘛呀你？不要动手！让开！听到没有？我今天来到这里是来控告的，你们把我们限制在这里是怎么回事？你们要不要按照正常的法律，按照法律来？这个摄像头从谁认识我吗？打出去被吓的，而且呢，他们那些国宝出去，我
门啊。要开门的话，你就拿手续来。起码咱是朋友吧，是不是？哎，你们下面这些人干嘛呀？你们？他们上我们当然朋友，你干什么呀你？打人了！你们这王八蛋，松手！你们土匪！警察打人了！你们这王八蛋！这你把小区让家坏成什么样了？狗逼操的！啊，臭逼的！干什么呀？对不起啊。手破了。不是吧？去哪？以后。我们两口子拥抱的那一刹那，好多人看了那个视频都在哭。其实真正的情况是什么？我是麻木的，我一点感觉没有。在这种秘密羁押的场所，你无论干什么都要经过批准。我在那段时间，在我脑海里有一个最大的词，就高频的出现，就是报告，报告喝水，报告小便，报告举手，报告眨眼，报告吃饭，你无论做什么都要报告，不报告不行，那才叫个人自由完全消失。我最严重的时候，睡觉都不允许我翻身。你知道睡觉不翻身是什么概念吗？像尸体一样躺在床上，一个动作，你要一翻身侧一下，他们就大声的呵斥你。心脏。这里叫做奉县，这是我爸爸的所在地，奉县看守所。大家好，我是中国人权律师常伟平的妻子陈子娟，这是我们的儿子。在有些地方，萤火虫会发光就是有罪的。常伟平呢，就相当于是一只这样的萤火虫，我相信他是无罪的，请释放常伟平。哎呦，你别这样，你这样好，你不，你别这样。我说那个也请释放常伟平，然后你也说，释放我的爸爸。Free my dad。对你用中文和英文说都可以，不要搞得像死了一样。喂，你别浪费时间了，你再弄下去我生气了，我生气了。在有些黑暗的地方，萤火虫会发光，就是有罪的。我觉得常伟平就是这样一只萤火虫，我相信他是无罪的，请中国政府释放常伟平。释放我爸爸。可以吗？我再说一次，我怎么说来着？
现在的话，我就很不安。我就觉得前途很凶险。现在站出来的都是牺牲者，你知道吗？我真的现在是这样想，我就这样判断的。但是没有人站出来，他永远不会到这个时期的。所以我完全可以理解他。你明知道这事情很危险，为什么还要做？是你洁身自救的时候，他们没对你怎么样？我没有 physically 是没有的，就是没有这个，但是精神上就是各种折磨，不让你睡觉。有试过，但不是很长期。然后让我喝酒，让你喝酒，让你灌醉你，知道我喜欢喝红酒，然后他们就拉了很多红酒去，就是想让你醉，让我不要见律师啊，让我换律师啊，让我去干嘛？我说我坚决不换，这是我的底线。然后我还很认真的问他们，他说：“对呀，以前我们的工作方式比较粗放型，现在比较精细型。就是你像他的大数据啊，抓取像你用，来尝试怎么样攻击你。然后就说，哎呀，我知道你月经快要来了，我特意给你包了，现在热，赶紧喝，过一下子，我又找人帮你热一下哈，不要痛。哇，就是当时你在那种环境里面，你知道吗？即便我知道他们有目的，你还是会被感动。呀。你刷牙了没有？啊？刷牙了没有？没有。快去刷牙了，刷牙了走。时间都来不及了。走吧，走吧。快操。本来是的。拜拜。我还有电脑，你要用吗？口罩。口罩。有人。哎，有人呢。对。走吧，没事。走。没事，咱不能出去。为什么？那个为什么这个我们暂时没法跟您说的。我刚才您负责往那边去。我开送孩子上学呀。没事，孩子我们替你们送。你去送放心吗？你太搞笑了，你有毛病吧？你是谁呀你？你给我送，我把我孩子交给你，我都不认识你。您别激动，您激动。不是，干嘛呀？你说我都不认识你，让我把孩子交给你，你觉得我放心？哎，我就问你，假如你的孩子，我问你，没有。那您想知道，然后一会儿有人来给您回答您所有问题，好不好？行，你们在谁呀？谁说的话？赶紧过来，我给你们送孩子上学。你觉得有必要问这些吗？打交道也不是一天2天了。我没跟你打过交道，我不认识你，你见过我吗？去年你们家老头去医院的时候，什么航空医院叫什么来着？我一直陪着你家老头检查这个检查那个，你不记得吗？不记得了。如果是执法的话，需要证件。没事吧？你们先跟我们自由，没有危险的啊，没有危险的。为什么不让我们出去？一些使馆邀请参加这个人权日的活动，但是这些警察为了防止我们去参加这些活动，所以他们有没有合法的理由去拒绝我们？我们那个警察来限制我们的那个人身自由，我们本来是自由的，他们没有任何理由，这就侵犯了我们的人权。比如说你爸爸被抓捕以后，被长达半年的时间没有见律师，不知道自己被关在哪儿，这个都是明显的侵犯，而这种情况就是需要改变的。
他们所谓的一些认为是一些敏感日期，就会来我们家门口堵着我们的门，限制我们的这个自由出行嘛，人身自由。他们就是会这样做，那好像就成为正常了。但是我觉得不是这样，所以他们每一次过来限制我们那个自由的时候，就是会有那种被压迫的感觉吧，就会很不舒服，浑身不舒服。我就要想尽办法突破呀。对。我先用我的方式去突破呀。他是用他的方式去突破，就是提起国家赔偿走法律程序。用我的方式，我就等会给大家做好吃的啊，给你做好吃的，咱们先吃一吃。然后，但是我觉得我今天也会，他做国家赔偿，我觉得我这边也可以做，他做他的，我也做我的，我有我的想法，我打算就行政复议，也是要做的。但是先让自己那个舒服起来，我就觉得我现在他们一弄。那个就是整个人的这个就是身体那个皮肤就觉得那种难受紧张。7月28。First speaker then would be Wang Qizhan, who will join us and talk about the 709 crackdown on this. 王局长主持，您听见我们说话吗？我能听见。我能听见。听见吗？能听见。先发言。很高兴，能够参加欧盟的人权日的活动。在过去我被限制人身自由被囚禁的过程当中，感谢欧盟的强力的声援、关注和支持。那同时呢，我们现在还要想到有一些许许多多的律师、人权捍卫者被失去自由，他们需要得到更多的一个关注。比如像丁家喜律师，像许志勇博士，还有常卫平律师。大家都不太想，就像鸵鸟一样，情愿埋在沙子里去过当下舒适的生活。一代代的人已经被言论压迫到内化了这一个审查，从别人就像跟媒体的发展一样，别人先审查你，到现在你会自己审查自己。它是有一种温水煮青蛙，一步一步来的。一开始可能失去一点点无所谓，但是这个政权就是会让你失去一点，它就往里面再拖一点，你再失去一点，它又往里推一点。拥护党的纲领，拥护党的纲领，遵守党的章程，遵守党的章程。永不叛党，永不叛党。并不因为你退多一步，他就说哦，那行了，退到这里，这个就是安全区域了。因为我们现在会常说，你不知道安全的线在哪里。我们现在好多的活动都是在这个蓉城社区 APP 进行的，然后我们这里有社区报道，我们所有的发布的活动在上面都可以看到，像我们现在有夜巡的，还有家园清洁的、垃圾分类等等。在这个 APP 上，我们还可以看到自己的一个排名，也是给居民营造了一个比学赶超的一个氛围。等会儿，出门就说是3不管好，一定要戴口罩。没有戴口罩的，咱们就是多提醒，多看他们实干，
再的是我们这个公共停车的问题，有的话就是停得不规范的，尽量的多提醒，我们就是多提醒，包括这个养犬的，还养狗子遛狗不拴绳的。我们昨天晚上又是巡逻了2小时，今天我们又来到了公益食堂，给老年人做饭。累计加起来10个小时。我们参加志愿时长的话，10个小时可以加2积分。像我们2积分的话，比较常用的筷子、一次性手套；5积分的话，像我们的一些那个礼盒呀，还有一些是筷子筒啊。没事，我在等，接饭去啊，我没事儿。我挨着。这个都有了，这看着。得感谢吴团长，感谢我们处长的这个手举国家呢。这昨天老一辈哪享受过什么？掉都想不到。拿不起。看着不打不足了。在信用考核上，荣成实行1000分制考核，分为3A、2A、A、B、C、D 6个等级。自然人存在酒后驾驶、越级上访，信用级别直接判为 B 级。只有在不良行为得到改正时，如果有2号 CC， 就可以予记录加分，来修复你的信用登记。比如说我个人吧，开车如果是违反交通规则了，我有这个负面的失信信息，它会汇聚到这个大平台里面。比如说是有这个银行贷款，我给其他人担保，如果是出现问题的话，也同样会汇总到这个大数据平台。这个失信对家人呐，或者说孩子以后升学都会有影响。坐高铁、飞机这个会限制出行，然后再就是像企业的话，如果失信的话，像在政府的一些招标项目的话，肯定就是1票否决。党员干部提拔的话，如果就是你的征信的话有失信行为，肯定就是1票否决，也是1票否决，就是肯定是不能录用。近年来，荣成市围绕强化社会管理，形成了信用建设的荣成模式，很多做法走在了全国前列，经验和做法值得在全国复制推广。示范工作交流会，来自全国的专家、各地代表齐聚山东荣成，全国16家县市区围绕自身乡村治理新模式进行探讨。近年来，其他人好像都很接受，而且也就像小孩子做游戏一样。让我们这样想的这些人看起来更加的另类。不道德等行为给予扣分。同时，荣成农村志愿者。你们会给一个机构大概就是记多少次？比如说检察院啦，主要的负责人都会1人记1分。那你们后来记的那些控告信，你觉得，该怎么说呢？我觉得肯定是没啥用。我们记了很多东西出去了，当然都是石沉大海呀。怎么说？很多时候你坚持做，坚持了才有效果。好吧，反正也没有别的可干的。
大家好，我是陈子娟。这个周末到现在，我们总共写了52份控告信，希望这52份寄出去能有点效果。图图，你看我给你拿一个什么？哇，它比沙发还高。对啊，它就有这么高我。真的吗？那我看看我一只腿踩到它这里。嗯。啊，很甜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 。打篮球啊，平时没有穿这么薄了，手也没洗，所以。看看今天这个发上去之后能存活多长时间？昨天发的，睡了一觉起来没有了。发是发出去了。应该是我看着发出去了。就在前面，马上就要到常伟平他们。那个村子，都盖的都一样。对啊，它都盖一样。我们这边的房子，我清楚。哦，这是他们的，这是他们的，这是常人家。哎呀，哟，新家。哦，是的吧？哎呦呦，我刚回来。对。这里有3个。就是上批他父亲是挂了个牌子嘛，用我的手机拍照发出去的，他就以这个原因把我给监视起来，要监视起来。我监视我2天，我感觉到越想越不是滋味。我违反了哪宪法哪个，或触犯了哪个法律？去年被那个限制自由嘛，他就只能住家里，那个他就这个没啥事可干，就养花。行草，孩子是干不行。太干了。都干了，没人。我有让你生不如死。我让你跳河。子女儿子，所有一切罪会付出你们祖先做出来的代价。还这样更不吧？这我手指就是。带我进去这了是。他们国保对。学校施压了什么的，完了孩子没有学籍，不让上学等等，你都得要考虑。那时候怎么办？你自己要想想。万一有这个时候，因为伟平这个案子不是一时半会儿能解决。709之前就经常晚上半夜10点多钟就敲我家门，你知道吗？那时候我孩子经历过，我儿子后来有点抑郁，确实有点抑郁，呱把门一关。大白天的都把窗帘哗自己那拉上完，把自己屋锁在屋里。咱们在法律层面继续提起一些控告，就是针对公安的这些严重超期问题。没人。没人。他妈是谁？哦，嫂子。你几回来了？我刚刚回来。还我做啥？哎，你怎么还下到屋里来站了？屋里平时都没有人啊。要是，我就说你咋么才回来？这就8号这个时间没回来吧？没有，我是这只有4回来了。哦，对，那行，那你忙哦。我就是，咱们我看没看着的，我昨天谁想你没看着的，那是老子家回来的，可能。
我来打。哦。啊，不然，我等下还有11步嘛，2小时。高像素摄像头会对违反信号灯的行人进行抓拍，并实时在 LED 电子屏上公布违法照片。未来呢，像逃票、霸座、在车厢内饮食、推销行为等等啊，可能会纳入个人信用不良记录。今后，我国将建立统一社会信用代码制度。智慧的老小区，智慧交通，智能物流，智能餐饮，智慧生活。就爱。就爱哦。对啊，就来了。哦。然后呢，就是有人派他来了，来看看，来现场侦查我在干什么。嗯。我拿回去。人家开始说这话还好好的，还有点人味儿，还有点开机，还有点人民水年改。但到最后，当回去以后，马上把摄像头一安以后，所以个共产党首先来说，就告诫咱的，要通过咱自己人对个问题认识要这么近似的。你这话说的，我必须举牌就上，我必须举过一回了，不知就是说，这带牌牌。是帮死了我儿俩，还是帮我儿？你就因为给你把摄像头装上了，那个啥跟踪你了，你受不了了，然后你马上就放弃了。你都一天就等着。啥话你说？你不让人身攻击我。拉一个冤案家事，不是跑来跑去。不是各个部门走来走去。你想叫我做啥？你一辈子就送给共产党去。你不要，你不要。人家就是给你通过家庭来如果你每天说你是共产党，可是好多的。你自己说啥嘞？你自己说，你是共产党员，你不能去拍。你自己说啥？这话是我说的。对啊。我都是第二次不对。对啊，你这一辈子都是共产党员。我听我这年龄了，我害怕就是说，我害怕。你是共产党员，你要为共产党尽忠，那你去给共产党尽忠。你这一辈子，你剩下下半辈子，你都交给共产党。哎呦，王小毛！哎呦妈，你把你吃的塞到这里面了，吃不着了。都怎么写？都拿出来都。
笔啥的地方的？这是我的笔啊。哦，借用也不行，这想让我查字典，真是烦啊！肯定是老师让你查，不是我让你查。我没有老师让我查。那为什么老师不让用拼音呢？那我问你，那个字典什么样子我都不知道，我查还有什么用？你不是发了吗？字典。对啊。你问我的时候就会发出声音来，你比如说刚才拿着拿。那你为什么要那样？就是我感觉你做什么事都很烦。行，那你如果觉得很烦，我就不说了。被带走的时候是2岁7个多月，然后我出来以后，他已经快8岁了。但是我跟我孩子发生非常激烈的冲突的时候，他说：“你赶紧回你的监狱去吧。”全传回来之后，我跟最大的一个冲突，我觉得是在孩子身上。他因为5年这个缺席，回来之后对孩子就万般的愧疚啊，觉得亏欠太多了，所以呢就恨不得一下子把他所有的爱，这5年缺失的，咵一下子全部倒在他儿子身上，真的是吃喝拉撒到他一点一滴，恨不得喝水什么东西，小到这些地方他都要去关注，去说，因为他其实是焦虑啊。那这个，目前因为我的律师执照被吊销，那我的很多工作受到很大的限制，但是我还是可以去做一些其他的案件，比如说像农村的土地被征用，城市的房屋被拆迁。我导航导到那个校园街道去了。他审批的时候，他说这是科研用地。哎呀，现在他答复你又说是搞开发，他是搞开发是建设用地，那是上面有的，都要拆2000多户人家。2000多户，县城啊。县城边上，不说好坏吧，你总要给我一块什么地，给我一个地方了。对。然后还有外地的人到我们村里面买房子，他都是那个叫什么？国有土地证了。有证了，已经是。有不动产证。啊。不动产证。对。是不动产证还是以前的房产证？国有土地上房。他村上土地嘛。就国有就商品房呗。对。商品房。商品房。商品房。你好。我感觉他还是，有一些顾虑的，因为尤其是我这个背景，他们是非常需要我的，但是他们承受不了来自某些人士的一些个压力。个人是没问题的，肯定是坚持到底的啊！我代表不了我儿子，对不对？我也不可能拿我自己是长辈，我是强压他，也更不行。
了，我跟你在写作业，我去找。你妈打的吗？你怎么样啊？还行，你咋样？我。你说，你跟爸爸说。说的，我要写作业。你看你跟你爸说的，你爸那个样子笑成啥了？笑成一朵花了。有时候睡觉的时候，可能做梦会有一种压抑感，就是很压抑，想出去，想出去出不去，想说话，说不出口，大声喊也没有人听。最勇敢的前辈已经倒下，后面的人又在往后退，显得我们在中间只是坚守了自己岗位的人都被孤立出来，被突出来了。那这一些事情在以前来说是不可思议。以前记者采访写稿是可以推翻一个恶法，现在记者采访是有罪的。当时被监视居住，我知道的，他们为什么要监视居住我，为什么要抓我，也是因为是香港送中反送中的事情。20几个人每天就轮流的来轰炸你、恐吓你、对你友好，就是为了打破你的所有防备。他质疑我一句，我会顶回去，甚至我会拿出法律条文。他拍桌子，我也拍桌子的。他们说你要认罪，你要拍视频，我就说那我就只好以命相抵咯。他们甚至在我家楼下装了一个摄像头，我就打电话问他们，那摄像头是你们设的吗？他们说不是啊。我说那好，那不是就不是你们。每天还是那个读个诗，读1984，读诗，在下面唱那首歌 Do you hear the people sing the song of angry men？ 第4天晚上，我想要继续去读1984的时候，发现哎不见了，那个摄像头就被他们拆走了。手机了没？有一个手机，有一部手机不安全。啊？往外发射东西。是这个吗？我手机没有视频啊。你开了飞行模式？你那是苹果手机吗？哎，你好，我们是来那个看望那个在押人员的。最近疫情期间不允许出现啊，不允许，除了办案人员，其他人员一律不。等着他们去政府去搞。那家属存钱存户呢？存钱存户他这个不用存，他这个钱还多着了。你知道我们是找谁吗？他的钱多。你知道吗？我不知道。那就是那你怎么知道他钱多呢？按正常的话，我们每个月工作都清楚的。钱不够的话，我们通知你们。那肯定是我们一路上是被我们的手机信号各种都是被追踪的呀，肯定是来通知他们的。来，跟下吧。对，跟那个李叫。我看那个人渣就想打死他。
这个人是最没危险。这条路。对，上来之后呢，他真能露出来。我从深圳过来到这个地方，单程要有2000多公里。然后我跑这么远过来，然后我只是想给他充点钱。我想知道他的生命安全，我想知道他怎么样。常伟平，常伟平，我不知道你是不是在这里，你是不是活着？我偷偷从深圳来看你了。看着人给我死！看着人给我死！这个指定居所监视居住这几个月的折磨之后，然后就出现了便血的状态，还有他那个肩膀、胳膊也痛，造成这些的原因，我认为的话，就是因为他监视居住的指定居所监视居住的时候，一直让他坐着，连续坐了6天6夜的老虎凳，这个是连续的，每天24小时的那种坐。先让这个很亮一点。碗在厨房里面，你拿呀。在写完这个名字这个下面啊，隔一格，然后写这里面的名字。对山西省检察院在尚伟平肩负国家政权一案中未能依法履行法定职责的控告。我是常伟平的父亲，我儿子生在新社会，长在红旗下。他有一颗热爱祖国的忠诚之心。希望这52分寄出去能有点效果。是我36岁的生日，哎呀，说起来真的是太难过了，都已经36了，跟这些小朋友们，然后人家把我叫哥哥，我心里面很忐忑啊，但还是很高兴。叫叔叔的还是对，叫哥哥？本来对叫叔叔，人家叫哥哥，我希望我能够看到一个像以前一样，就是一见面就很热情的能向你飞奔过来的一个人。常玉平的庭审日期终于定了，希望这次能看到他，看看他好不好。请大家保持距离，踩线排队。请大家保持距离，踩线排队。口罩必戴，体温必测，身份体温。健康码和公示健康码提早检查。Please keep clear of the door. Please mind your safety. 那一天是常玉平的生日，
打算买了花之后去陕西省公安厅门口拍照。在那个花店买花的时候，我的陕西的一码通它就跳出来一个黄码。从防疫的角度来讲的话，我没有感染新冠，我的核酸检测是阴性的，而且我也来自于低风险的区。你知道？请刷身份证或扫描健康码。工作。当时我们给警察打电话，然后警察就说，我不知道你这个黄码是谁给你变的，这个跟我们没关系。但是呢，你随意走动，我们就可以抓你。请扫健康码或刷身份证。36点。好烦啊！码或刷身份证。我不知道是不是因为我是身份敏感特殊，作为常玉萍的家属，他们通过这种方式来管控我的。你根本连你这个小区都出不了。经过这么一场疫情，中国民众对中国政府的信任度达到了98%。必须坚持动态清零总方针，不动摇，不犹豫。和那个催眠也好的这个问题，这些初步受害者他们要去郑州去上访，好像集体被付红码。所以这整个大数据对一个人的行踪啊、行程啊，就是完全就是可以说了若指掌，完全就是有些人可以去通过这种方式来实现对人民的一种控制。那大数据本身就是进一步就便利了这些统治者对人民的一种集权。啊，生活在这样一个环境下，确实啊，我真的觉得我就是那种。动物那种猪饲养猪的，那个叫什么来着？就是那种场所的一头猪，然后他就随时掌控我。应赏尽赏，应酒尽酒，愿酒尽酒。所有的居民都在喊，没有开始了。然后当天晚上我就做了一个梦，我梦见我死了。
就梦见我家狗跑进来，然后我死了，我的灵魂出窍，看到有一个人在包裹我的尸体。我一看包裹尸体的人就是那个国宝。他说：“黄雪琴啊，我们抓你，整个中国就一个黄雪琴出来，但是我们的党员有7、8千万。”所以那一刻我就感觉到绝望，我就崩溃了。那天我哭了一整天，他们就觉得说：“哎呦，这个人终于哭了。”那后面慢慢就在想，我就不信了，人真的是愿意一辈子这样子被奴役的生活吗？这样子一辈子被管控的生活吗？那我之后的计划的话，准备去英国念书，然后念完之后也应该会回来。一方面，你确实是看到威权入侵个人的生活，但我也看到现在越来越多的年轻人，看到他们身上的反抗性跟批判性是很强的。所以就很期待这边的声音，我们自己可以多多的保存一些种子，然后松松土，让这些种子可以生长出来。前方500米向右前方行驶，往凤县、太白方向。前方即将进入疫情检查站，请减速并配合检查。700米处有视频监控。希望这次能看到你爸。根据我们当地的防疫政策，你们中管过来的，对吧？所以现在实行的政策就是劝返，好吧？喂，赵律师，我准备去参加明天的这个庭审，打算进入凤县的时候，我就被当地的这个警察拦下来了。你是说让我拍下现在现场的状况，对吧？现在是下午6点50，我还是被挡在宝鸡凤县高速出口这里，然后前面还有一辆特警车堵着我，后面还有一辆车，应该也是公安的，这位也在围着我看。你好，你好，请说。我刚给你已经告知过了，对吧？公安民警执勤期间是禁止私人拍照、录像的，对不对？不对，公安民警执勤。公安部规定的。公安部规定的，在不影响执勤的情况下。来，把你的手机给我。大家早上好，现在是7月26日早上6点57分，距离常玉平开庭还有2个小时3分钟。妈要折腾到几点呢？你别问这个话了，行不行？你既然来了这个地方，就没有那么简单的。
你想干什么？你要不自己下去走吧？我要吃饭。你没吃过饭吗？有多少饭吃？你就差这一顿饭吗？哎，这些流氓真的是，哎。对呀。对，刚刚今天人们说妈妈你怎么了？我说我在看兔兔和他妈妈，我说他们正在经历当年经历了。行啊，你就先带小孩出去玩一玩吧，出去溜一溜，不要想这些糟心事儿了，反正都会过去。就是我爸爸已经开庭1个多小时了。那个青山说他要等那个在门口等常远平的车走了，他再过来送一下他。难怪差不多人都走了，就是因为庭开完了。哎呦，这个门老对。常月平，今天我站在奉县高速路口，然后把这束花送给你。今天是你的受难日，同时我觉得今天也是你的荣耀日。很遗憾，我不能去现场陪着你。今天审判的不是你，今天是他们的犯罪现场。我和孩子永远会支持你。海上的晚霞像年少的花，铺在天空，等海鸥先走的。时间的手抚过了脸颊，为梦再痛也不会害怕。远去的风沙去谁的天涯，他们谁都沉默不说话。我希望许过的愿望一如神话，护送那时的梦抵挡过风沙。指尖的樱花如是写谁的韶华，凤凰的热爱夹带着温雅。要不是看你可爱。人家把我叫哥哥，我心里面很忐忑啊。奶奶。
Hvala lepa vsem, pa lahko noč. Lepo lahko noč, pa se vidimo. Vse dobro.